آج 5 اگست ہے اور اس کو پاکستان مناتا ہے ڈے آف ایکسپلائٹیشن بائی انڈین گورنمنٹ, انڈین پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ اگینسٹ کشمیریز جو جموں کشمیر ہے وہاں. اب بہت لوگوں کو پتہ نہیں کہ ایکچولی یہ سٹوری ہے کیا. تو یہ جو میرا آج ویلاگ ہے یہ سمجھانا ہے کہ یہ کیوں ہوا. ہم تو جو منا رہے ہیں اینی ہاؤ کمنگ بیک ٹو کہ یہ ہے کیا. پاکستان کہتا ہے, جو پاکستانی سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ جو 5 اگست ہے a platform for Pakistan solidarity with the Kashmiri people and to protest against the unilateral actions taken by India. ٹھیک ہے, اور جو انڈیا نے کیا بھی غلط ہے, بٹ انہوں نے کانسٹیٹیوشنلی پولیٹیکل کیا. انڈیا ایک بہت بڑی جمہوریت ہے اور وہ جب سے شروع ہوئی ہے جمہوریت پہ چل رہی ہے, لیکن کشمیر میں جو اس نے کیا ہے وائلیشن آف ڈیموکریٹک اسپرٹ, ڈیموکریٹک ویلیوز اور ایون انٹرنیشنل لا, لیکن کیا جس کو آپ کہتے ہیں ٹیرنی آف میجورٹی یا ٹیرنی آف پارلیمنٹری سپیریورٹی, اس کے انڈر بھی تو زیادتیاں ہو جاتی ہیں, کم ہوتی ہیں. ڈیموکریٹک سسٹم میں وائلیشن آف ہیومن رائٹس دس دیٹ کم ہوتا ہے, لیکن ان کیس آف کشمیر ہوا ہے. میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ انڈیا کا جو آئین ہے 1950 میں شروع ہوا آج تک ہے, اس میں 108 امینڈمنٹ کی گئی ہیں. اس کو چینج کرنے کے 3 طریقے ہیں اور یہ دنیا کا مور اور لیس سب سے بڑا لینتھی کانسٹیٹیوشن ہے. اس کو چینج کرنے کے 3 طریقے ہیں. ایک ہے سب سے آسان سمپل میجورٹی, ایک ہے اسپیشل میجورٹی 2/3 پارلیمنٹ, اور ایک ہے اسپیشل میجورٹی وتھ اسٹیٹس اپروول. وہ یہ ہے کہ لوک سبھا اور راج سبھا 2/3 میجورٹی سے اپروو کریں گے. میجورٹی جیسے اس وقت 28 اسٹیٹس ہیں تو 15 کہے گی کہ اپروو ہونا چاہیے. اب جو نئی اسٹیٹس بنائی جاتی ہیں یا اسٹیٹس کو چینج کیا جاتا ہے وہ سمپل طریقہ ہے. چونکہ انہوں نے شروع میں انڈیا میں 542 اسٹیٹس تھی, ان کو چینج کرنا تھا انڈر فیڈرل گورنمنٹ, تو انہوں نے آسان طریقہ اپنایا. اب اگر کل کانگریس پارٹی آ گئی پاور میں تو یہ کشمیر کا سٹیٹس واپس کر سکتی ہے. کانگریس پارٹی نے اپوز کیا تھا. تو 5 اگست کو 2019 کو پریزیڈنٹ نے اپروول دی تھی. پریزیڈنٹ اس وقت تھا رام ناتھ کووند, اس نے اپروول دی. ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی اسٹیٹس کو ختم کیا جائے یا نئی اسٹیٹ بنائی جائے, ایک میں 2 اور بنائی جائیں, تو پریزیڈنٹ اس اسٹیٹ کی اسمبلی سے پوچھتا ہے, لیکن پابند نہیں ہے. اس نے نہیں پوچھا اور ڈائریکٹ ریفرنس لے آیا. تو جو فیڈرل منسٹر آف انٹیریئر تھا امیت شاہ, یہ ہندو ہے, بڑا کٹر, بڑا مودی کا یار ہے, اس نے پیش کیا اور راج سبھا نے اپروو کیا. پھر لوک سبھا میں آیا, انہوں نے اپروو کیا. پریزیڈنٹ نے اپروول دے دی پرائم منسٹر کے کہنے پہ. اور جو آرٹیکل 370 تھا
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसने कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट्स का दर्जा दिया था, उसकी अपनी लेजिस्लेचर थी और उसका अपना आइन भी था। इंडिया की जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी, उसको 1956 से एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था। स्टेट थी लेकिन उसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था, अपनी उसकी असेंबली थी। लेकिन 63 साल के बाद मोदी हुकूमत ने वो स्टेटस खत्म किया और जम्मू और कश्मीर स्टेट को स्टेट खत्म करके 2 यूनियन टेरिटरीज में तब्दील किया गया। एक है लद्दाख, एक है जम्मू एंड कश्मीर। और यूनियन टेरिटरी स्टेट से कम होती है, छोटी होती है, और उसको हेड करता है या एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर। बड़ी वजह क्या थी? बड़ी वजह यह थी कि वो मुसलमान थे। अब मुस्लिम पॉपुलेशन जम्मू एंड कश्मीर की पहले से कम हो चुकी है, डेमोग्राफिक चेंजेस हुई हैं, लेकिन मोदी हुकूमत को फिर भी वारा नहीं खाती थी। और चूंकि वहां रेजिस्टेंस है, वो इंडियन गवर्नमेंट को बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं और अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, लेकिन पॉलिटिकली इमोरल और ह्यूमन राइट्स वाइज गलत किया। दुनिया के एनालिस्ट ने कहा कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, जो इंडिया की पार्टीज हैं, ये कम्युनिस्ट, उन्होंने बड़ा रेजिस्ट किया कि यार क्या कर रहे हो, लेकिन मोदी डिड इट। और इसको कहते हैं टेरनी ऑफ मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। एक टर्म है पॉलिटिकल साइंस में, जैसे पावर का अगर मिसयूज हो तो टेरनी ऑफ जुडिशरी, टेरनी ऑफ पार्लियामेंट, इस्टेब्लिश जो नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस है उनका तो टेरनी ज्यादा होती है। इंडिया की 29 स्टेट्स थी 2019 तक और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। अब 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। आर्टिकल 370 था और 35-B, ये कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स हैं, उसको चेंज किया गया। तो पाकिस्तान इसको डे ऑफ एक्सप्लॉयटेशन मनाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना ब्रिटिश की तरह फ्लेक्सिबल है, ना अमेरिका की तरह रिजिड है, लेकिन ये जो स्टेट का स्ट्रक्चर चेंज करना होता है, नई स्टेट, ये बड़ा फ्लेक्सिबल तरीका है, सिंपल मेजॉरिटी। तो पाकिस्तान शोइंग सॉलिडारिटी। हालांकि हमें अपने मुल्क में जमहूरियत को स्ट्रेंथन करना चाहिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, इलेक्शन फेयर हो। इंडिया को 100 गालियां दे दो, इंडिया में इलेक्शन 100% फेयर होता है। और अभी जो आजाद कश्मीर में हो रहा है, कितनी इंस्टेबिलिटी है। तो मैं एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट ये कहूंगा कि बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, सॉलिडेरिटी कर रहे हैं, ठीक है। एक्सप्लॉइट हुए हैं कश्मीरीज, नो सेकंड ओपिनियन एट द हैंड ऑफ मोदी एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन आप अपनी जो पाकिस्तान है, यहां तो जमहूरी कदरों को बढ़ाएं, यहां तो अपोजिशन के लीडर जेलों में हैं, इलेक्शन रिग है, एक इंस्टेबिलिटी है, 2 सूबों में इस वक्त क्राइसिस ऑफ पेनिट्रेशन है। मैं अपने गांव नहीं जा सकता पख्तूनख्वा, ये हालत हो गई है। थैंक यू।